Good afternoon, dear students. You are all welcome back to the online classes, especially of SSLC English second language. So, in the previous classes, we learned about the very beautiful, heart-touching lesson, that is Deconcert, the real life incident of a boy who was very talented. So, with the great support and sacrifice of Sister Smita, his last desire was fulfilled. Understand? And for which we must and should be very grateful, very thankful to the world famous musicians Mr. Pandit Ravi Shankarji and Laraka himself. Understand? So, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಏನ್ರಿ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಏನು ಅದೇ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕವನ ಪದ್ಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ jazz poem 2. Jazz poem 1 is there, also this is jazz poem 2. Understand? Jazz poem 2 is for SSLC syllabus. Understand? Anyway, this beautiful poem is written by Carl Wendell Heinz Jr. Carl Wendell Heinz Jr. GR means junior. Such a wonderful poem it is. So, in which you are going to meet a very poor black negro personality who was very simple and poor with his figure, with his face, but he was very eloquent in his music itself. He was very extraordinary in order to play the music. With the help of his music only, he was able to enjoy the heavenly pleasure. Not only that much, but he was also able to take all the audience into the world of heaven itself. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ವಂಡಲ್ ಹೈನ್ಸ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ಭೇದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ರಿ? ದ ರೇಸಿಸಮ್. The racism will be on the basis of color of the people. The black Negroes and the white people also there. Still today also, in some parts of the world, the very bad discrimination is going on. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಬಿಳಿಯರು ಕರಿಯರ್ ಮೇಲೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರ ಮೇಲೆ, ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೆಗಳೆದು ಈ ಕವಿ ಕಾರ್ಲ್ ವಂಡಲ್ ಹೈನ್ಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ, he belonged to the black negro that race itself. He was very poor because he belonged to the very poor family, but he was very rich in his music. ಅವನ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಎಂಥದ್ದು, ಅವನ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಕಲೆ ಎಂಥದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣುವಂತಹ ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಬಹಳ ಚಂದಾಗಿ ಕವಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. Anyway, so before going to start the poem, let us have a glance on about the poet himself. Very simply, it is given Carl Wendell Heinz at page number 109 of your SSLC textbook. Know about the poet. Carl Wendell Heinz Jr. was born in 1940. Was born in North Carolina. Uttara Carolina ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾನೆ. He was graduated from Tennessee Agricultural and Industrial University in 1962. 1962ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಟೆನ್ನೆಸ್ಸಿ ನಗರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. His verses have been hoisted as some of the best by contemporary writers. ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಲ್ರಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕವನಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕವಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕವನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕವನಗಳು ಸಹ ಮೇಲೆದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಕವನಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಹಿಸ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚರ್. ಅವನ ಪಾಲಕರಿಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇವನು ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾನೆ. So by birth and since his childhood only, he was very interested in music itself. In order to play something in his school days only, ತನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕವನಗಳನ್ನು ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಹವ್ಯಾಸ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ನಾದಕ್ಕೆ ಬಹಳ
ಏನು ಮಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಲ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಅವನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವನು ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ he was addicted towards a very beautiful instrument, that is jazz itself. ಜಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಡುಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಜಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸಂಗೀತಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಊದ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ತುತ್ತೂರಿ ತರ ಅದು. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಜ್ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ವಾದ್ಯವನ್ನ ಅವನು ನುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಪುಣ ಅವನಾಗಿದ್ದ ಅಂತೆ. ಎನಿವೆ, ಈ ಕವನದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಕರಿಯ ನೆಗ್ರೋ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. ಏನ್ರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಟುಮಾರೋ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ in favor of a black negro musician himself. Anyway, that is the jazz poem too. As we know that before you read the poem, you will find in the poem itself a picture of a old jazz musician, how he looks like. The half of the poem describes how that person looks like, and second half of the poem describes how he is able to play the jazz musical instrument and to attract the people. ಹೀಗೆ ಪದ್ಯದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಇರಲಿ. ಸೊ the introduction of the poem here. Like the ancient mariner in Coleridge's poem, the old jazz musician feels he has a message for the people of the world. Like, ಯಾರಂತೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ? Like the ancient mariner of the Coleridge's poem. Here ancient mariner ಏನ್ರಿ, here mariner means ನಾವಿಕ, ancient ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ. ನಾವಿಕ ಅವನು ನಿಂತವನಂತೆ ಇವನು ನಿಂತಾನಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ancient mariner is a name of poem written by S.T. Coleridge. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. S.T. Coleridge ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ, ಅವನೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಾನೆ. ಏನದು? ದಿ ರೈಮ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರೈಮ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್ ಕವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರಣ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನೇ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ನಾವಿಕ ಅಂತ. ಅದು ಸುಮಾರು 6 ಜನ ನಾವಿಕರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ, ಅದ ಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರು ಅಲ್ಬೆಟ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹಡಗಿನ ಒಂದು ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತದ. ಪಾಪ ಅದು ಹಡಗು ಮುಂಸಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಬರ್ಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸೈಲರ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ದಿನ ಇವ್ರು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ತಿಂತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸರ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಬಂತು ಈ ಮುದುಕನಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ನಾವಿಕನಿಗೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ರಿ, ವೆನ್ ದಟ್ ಬರ್ಡ್ ಶಾಟ್ ಆನ್ ದ maybe any of the pole itself, the pole of that boat, suddenly he took up his gun and he shot at it. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ನಾವಿಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಪಾಪ ಪ್ರಾಣ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಬಹಳ. ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ, ಪಾಪ ಎಸಗಿದೀಯಾ, ಇದು ಏನು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಾಗ ಅವನಿಗೂ ಪಾಪ ಬಹಳ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅಮಾಯಕ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದೆ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕೊಳ್ಳ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ? ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ನಾವಿಕನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊರಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ನೀನು ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅವಾಗ ಆ ಮುದುಕ ಪಾಪ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟ.
ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಿನ್ನ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇವನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದವ ಸುಮಾರು 6 ದಿನ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ 6 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಏನ್ ನೋಡ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅವರು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಸತ್ತು ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗಿಂತ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಯಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರೋವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಪಾಪ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ದಿನಾರು ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಉಳ್ಕೋತಾನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ. 7 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪವಾಸ, ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅವಾಗ ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾನ್ರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಹಡಗಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮೀನೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕು ಬಂತು, ಅವನ ಕ್ರೌರತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಾಗ. ಆ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗಲೇ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊರಳ, ಅದು ನೀರಾಗಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತದ, ಅದು ಬಿದ್ದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಂಗ ಆ ನಾವಿಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ದಂಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಬಡಿ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್, ಆಲ್ ವೆರ್ ಡೆಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಿದ್ರು, ಮುದುಕ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಊರವರಿಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಆಯ್ತಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕಥೆನೆ ದ ರೈಮ್ ಆಫ್ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕವನ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ನಿಂತಾನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಜಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆ ಹಳೆಯ ವಯಸ್ಸಾದ ನಾವಿಕ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಬೆಟ್ರಾಸ್ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಂತಂತೆ ಇವನು ನಿಂತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಹೂ ಇಸ್ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್, ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, this is just a comparison. So in his neck he had hanged the bird albatross, the dead body of bird albatross around his neck. The same way here this jazz musician, he hanged the saxophone around his neck and he stood there in the corner of the colony. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಊರೂರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೂಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಜನರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೊಬ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಸುರಿತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇರ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ದ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್ ಇನ್ ಕೋಲರಿಜಸ್ ಪೋಯಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಕೋಲರಿಜ್ಜನ ಕವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್ ತರ the old jazz musician feels he has a message for the people of the world. ಅವನು ಹಡಗಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ಬರ್ರಿ 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 ಈ ಕಡೆ ಬನ್ರಿ, ನನಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ ನಾನೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂದೆ ಆಡಿದವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೊಂಟೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ. ಅವನಂಗ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ, ದೋ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಗ್ರೋ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ to tell you. What message it is? All are equal, everybody is having his own right to survive, to enjoy life. ಅದಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ. He is a pathetic figure. How he looks like? He is very pathetic. ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಕರುಣಾಜನಕ ಮೂರ್ತಿ ಅವನು. ಬಹಳ ಸರಳ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದೆ, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವೆ, ಏನು ತಲೆ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬೋಳಿಸಿದ ಒಂದು ಮುಖ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಮುಖ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ, ಹಳೆಯ ಜೋಲು ಮುಖ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವನು ಎಂತಹ ಕಲಾಕಾರ ಗೊತ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮಾಂಡ್ ಉಳ್ಳವಂತಹ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವನು. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಎದುರು ಕುಂತಿದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಲೆ ಅವನಿಗಿತ್ತಂತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್. ವಾಟ್? He has the power in him to make people listen. ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗಂತೆ, ಎಂತಹ ಕ್ರೂರ ಜನಗಳೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವನ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತಂತೆ. ಗಿಫ್ಟ್, ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು. ಕಂಠ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಕಲೆ ಏನ್ರಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ರಿ ಅದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದರೆ. ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಪಾಸಸ್. ಅದು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಜನರು ಹೊಂದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಪಾಸಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಹೂ
this jazz player is very silent in his speech, ಒಟ್ಟ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು, and very very silent like a sincere doctors. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಏನು ಅವನು ಬಹಳ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಾತೇ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಡಲ್ರಿ? ಏನು ಆಡ್ಬೇಕು ಮಾತು ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ? ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬೇಸತ್ತ ಪಟ್ಕೊಂಡನ್ರಿ, ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ ಅವನು. ದಟ್ಸ್ ವೈ he was not ready to talk. Anyway, he is silent in his speech but eloquent in music itself. He is very silent in speech but very rich in his music itself. This jazz player is a very pathetic figure, as we know that, and this poem is beautifully written by R.Morge himself. Dear students, welcome back once again. Sorry for disturbance. Anyway, let us take down the glossaries. 4-5 glossary are given, so take down. ಸ್ವಲ್ಪ glossary ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. Theories of living. Theories of living. Theories of living. Here, what is that? So no longer interested in or enthusiastic about anything in life itself. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವಕ್ಕ ಏರಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು, ಜೀವನದ ಬೇಸರ, ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ದುಃಖಗಳು. Anyway, frayed collar ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here, so threads in a piece of the cloth are starting to come apart. Fray here, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಶರ್ಟ್ ನ ಕಾಲರ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ದಾರ ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವಂತ ದಾರ ಅಥವಾ ಹರಿದ ಕಾಲರ್ ಇಂದ ಹೊರಬರುವ ದಾರ. Sag, S-A-G, sagging the stomach. It means ನೇತುಗಳು ಅಥವಾ ನೇತಾಡು, ಜೋತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ನೇತುಗಳು. ಬಟ್ಟೆ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏಕಾಂಗಿತನ, ಏಕಾಂತತೆ, ಏಕಾಂಗಿತನ. ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್, ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚುರುಕುತನ, ಕಿವಿಗಳು ಚುರುಕಾಗಿವೆ. ಗಾಸ್ಪೆಲ್, ದೈವ ಸುವಾರ್ತೆ, ದೈವ ಸಂಗೀತ. ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಅಂದರೆ ದೈವ ಸುವಾರ್ತೆ, ಡಿವೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್. ಗಾಸ್ಪೆಲ್
player. Old jazz player ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ old jazz player. Understand? Anyway, just to imagine yourself, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Not a drawing teacher. Try to draw the picture in your fair book if possible. Anyway, let me, before going to read the poem, let us know a little bit of summary of the poem here. As the poem, jazz poem is concerned, here Karl Wendell Heinz tries a lot to describe about the pathetic figure of this jazz musician, in which in the very first paragraph he states that the jazz musician stands like an ancient mariner, hanging the saxophone around his neck. His face is wrinkled, full of living, of wearies of living, and his eyes are closed. He is very, very pathetic in looking. And later on, how his shirt and jacket is. His shirt is dark. It was covered with sweat. That's why it turned to black itself. Because again and again he is wearing the same shirt. His only one shirt itself. And his shoes, they were run-down shoes he has, in which he has inserted paper themselves. ಶೂಗಳು ಹರಿದೋಗಿವೆ, ಅದರ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ತುರುಕಿದಾನಂತೆ. ಏನು ಅವನ ಜೋತು ಬಿಟ್ಟ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ಲೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈ ಅಂತೆ. The necktie loosely held. So this is the first part as we know. And as the second part is concerned, when he desired to play the music at that time, again same face, same closed eyes, and the head is down. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಏನು ಆಮೇಲೆ ಬಾಗಿದ ತಲೆ, ಅದೇ ಬೋಳಿಸಿದ ಮುಖ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ಚುರುಕಾಗಿವೆ. ಸ್ಲೋಲಿ he lifts up the saxophone to his parted lips to play the music itself. ಆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ಮೆಲ್ಲನೆ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತ ನೇತು ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತುಟಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನುಡಿಸೋದ್ ಮೂಲಕ? ಏನು? ಟು ಟೆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ he is a black negro, he is a black jazz musician, and he has a message to the people of the world. ನಾನೊಬ್ಬ ಕರಿಯ ಹೌದು, ಆದರೆ ನನಗೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ. ಏನು? ಸೊ ವೆನ್ he begins to play the music, he is no longer a man. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸಂಗೀತ ನುಡ್ಸಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಅವನು ಕರಿಯ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲ್ಲ ಅವನು. he turns himself to be a bird. What type of bird? That flies higher in the sky itself. ಮೇಲೆ 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 ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೈ ಮರಿತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಆನಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ವೋ, ಅವನು ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸಿ 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 ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತೋ ದೆನ್ he stops his music and he searches for himself where he was. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ವಿಚಾರ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನನಗೆ ಈ ಬಿಳಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರ, ಅಥವಾ ಈ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ನನಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ದುಃಖ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಇಲ್ಲ. Here the poem closes, ends. So it means that ಕವಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಏನು ಅಂದರೆ, we should not discriminate the people on the basis of race, on the basis of color itself, color, caste, etc. ಏನು ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಒನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಜಾಸ್ ಪೋಯಮ್ 2 by Karl Wendell Heinz. There he stands, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. There he stands, see, like a black ancient mariner, his wrinkled old face so full of wearies of living is turned downward with closed eyes. His frayed collar, faded blue old shirt
turns dark with sweat, and the old necktie undone drops loosely about the worn old jacket, just barely holding his sagging stomach in. His rundown shoes have paper in them, and his rough, unshaven face shows pain in each wrinkle. But there he stands in self-brought solitude, head still down, eyes still closed, but ears perked and trained upon the bass line, for across his chest lies an old alto saxophone, supported from his neck by a wire coat hanger. Gently, very gently, he lifts it now to his parted lips. See, Lodi, see, to tell all the world that he is a black man, that he was sent here to preach the black gospel of joy. Now preaching it with the words of a screaming note and chords, he is no longer a man, no, not even a black man, but he a bird, one that gathers his wings and flies higher until he flies away or come back to find himself a black man. No? Once again, we will try to understand the deed. There he stands to see, like a black ancient mariner, his wrinkled old face so full of wearies of living. ಏನಂತಾನೆ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಡಪಾಯಿ, ಕಪ್ಪು ನೆಗ್ರೋ, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತಗಾರ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ancient mariner, his wrinkled old face. What is wrinkled here? Wrinkled ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮುಖ. His wrinkled old face so full of wearies of living. ನೋಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಓದಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಊರ್ನ ಓಣಿಯ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮುಖ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತೆ, ಅವನ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳು, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ, ಒಣಗೋಗಿದೆ ಏನು. ಸೊ ಹಿಸ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಆ ಮುಖದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ದುಃಖಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ದೇ ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಆ ಮುಖ, ತಲೆ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಭಾರವಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಸಂಗೀತಗಾರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಮುಖ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೋಲು ಮುಖ. ಅವನು ಬೇಸತ್ತು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಐಸ್. ದಟ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಐಸ್. ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿವೆ, ಎರಡೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ದುಃಖ. ಏನು ಕುಟುಂಬ ನೆರವೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಈ ಕಡೆ ಮನೆಯವರ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಒಂದು ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಡತನ ಕಾರಣ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಐಸ್. ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿತ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಐಸ್. ಹಿಸ್ ಫ್ರೇಡ್ ಕಾಲರ್, ಅವನ ಶರ್ಟ್ನ ಕಾಲರ್ ನೋಡಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಸ್ ಫ್ರೇಡ್ ಕಾಲರ್, ಫೇಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಓಲ್ಡ್ ಶರ್ಟ್. ಎಂಥ ಶರ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫೇಡೆಡ್, ಮಾಸಿದ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಸಿದ, ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂತ ಫೇಡೆಡ್
ಬ್ಲೂ ಓಲ್ಡ್ ಶರ್ಟ್, ಹಳೆಯ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಅಂಗಿ. ಓಲ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್. ಆ ಶರ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಇದು? ಆ ಶರ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ರಗಾಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಕಪ್ಪು. ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸ್ವೆಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಬೇವರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ವೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೆವರು. ಬೆವರಿನಿಂದ ತುಂಬ ಹೋಗಿದೆ. ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರಾಗಿ ಅದೇ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕರ್ರಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ. ಡಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸ್ವೆಟ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ನೆಕ್ ಟೈ ಅಂಡನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ನೆಕ್ ಟೈ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ. ಆ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೈ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹಿಂಗೆ ಟೈಟ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅಂಡನ್ ನೆಕ್ ಟೈ ಅಂಡನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾರ್ನ್ ಓಲ್ಡ್ ಜಾಕೆಟ್. ಎಂತಹ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಣ, ಮತ್ತೆ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸ್ಕೊಣನ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಾಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಅದು ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಏನು ನಾನು ಬಡವ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಲ್ಡ್ ಜಾಕೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇರ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಜಾಕೆಟ್. ಆ ಜಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್. ಈ ರನ್ ಅವನ ಹುರಿದ ಶೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಟೇಪೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗಳ ಟೇಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ. ಇದು ರನ್ ಡೌನ್ ಶೂಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ದಟ್. ರನ್ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾರ್ನ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ನ್ ಅವೇ. ಹರಿದಿರುವಂತಹ ಶೂಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳು. ಅವನ ಇಡೀ ಮೈಮಾಟವೆಲ್ಲ ಬಡತನ ಎದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ, ಅವನ ಬಟ್ಟೆ, ಅವನ ಕಾಲುಗಳು, ಅವನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶೂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ signs of poverty. His rough unshaven face shows age in his wrinkle. ಅವನ ಈ ತರ ಉಗುಳಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಗೆರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜೀವನ ದುಃಖ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ದುಃಖ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದುಃಖ, ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತರಂಗ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳ ಪಾಪ ಜೀವನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ರಿಂಕಲ್, ಒಂದೊಂದು ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಃಖ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಅನ್ಸೆವೆನ್ ಫೇಸ್ ಶೋಸ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರಿಂಕಲ್. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅವನು ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಮಹಾಪುರುಷ. ದುಃಖಗಳದಾವ್ರಿ, ಆ ದುಃಖ ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆ ದುಃಖನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಬಟ್ ವೇರ್ ಹಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೌಡ್ ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಾನೆ? ತನ್ನ ಕೈಯಾರ ತಾನೇ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಏಕಾಂಗಿತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಲೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಏನು ಬಂಧು ಬಳಗ, ಏನು ಈ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಮಾಜ, ಏನು ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಆ ಒಂದು ಏಕಾಂಗಿತನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೌನ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ, ಈಗಲೂ ಸಹ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿದೆ ಅವನು. ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಡೌನ್. ಹೆಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೌನ್, ಐಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ತೆರಿಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಿವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. That's why here his head is down, eyes are closed.
instrument. We call it as jazz musical instrument. Saxophone, or this is called as saxophone. Now that old man, now he is ready to play the saxophone. Where it is? It is held across his chest. ಆ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತ ಅದನ್ನ ನೇತಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಹಿರಿಯರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಲ್ರಿ, ಅವರು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಕ್ಕ ಒಂದು ಅದಲ್ವಾ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇತಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ his ears perked and trained upon the bass line. What is bass line here? These holes. The different musical system is called as bass line. Bass line, far across his chest lies an old alto saxophone. ಎಂಥ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್, ಅದು ಹಳೇದು, ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ್ದು ಪಾಪ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅದೊಂದೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಸ್ ನೆಕ್, ಅದೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಸ್ ನೆಕ್ ಬೈ ಎ ವೈರ್ ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಟೆಡ್ ವೈರ್ ನೋಡಿಲ್ರಿ, ತಂತಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ತಂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಅಂತೀವಲ್ರಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವೈರ್ ಇಂದ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ವೈರ್ ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್, ಜೆಂಟ್ಲಿ he lifts it now. He very slowly, very lovingly, he lifts that saxophone to his parted lips. See, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅವನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತುಟಿಗೆ ಒತ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಬಾರಿಸೋಗೋಸ್ಕರ, ನುಡಿಸೋಗೋಸ್ಕರ. ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಪ್ಸ್, ತುಟಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವ್ರಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತವೇನೋ, ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಏನು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಟಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾನಂತೆ. ನುಡಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಮೇಲೆತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಎದಕ್ಕಂತೆ? ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತನಂತೆ. ಯಾವ ಮೂಲಕ? ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಲಹರಿಯ ಮೂಲಕ. ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹೌದೌದು, ಬನ್ರಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನೊಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯ, ಕಪ್ಪು ನೆಗ್ರೋ, ನಾನು ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಪ್ಪಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಸಂಗೀತ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪರಮಾತ್ಮ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಸಂಗೀತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಟು ಟೆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಚ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಏನು? ವರ್ಬ್ ಬೋಧಿಸು, ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಏನು ಬೋಧಿಸ್ತಾನಂತೆ? ಟು ಟೆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಟ್ he was sent here to preach black gospel of jazz. ತನ್ನ ಜಾಜ್ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಏನದು? ದೈವ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶವನ್ನ. ಏನ್ರಿ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬೈಬಲ್, ಖುರಾನ್, ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲದವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರೋಗೋಸ್ಕರ ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು? ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸಂಗೀತವಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಅಂಗಲಾಚಿ ತನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಾಸ್ ನೌ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಹೌ ಹಿ ಇಸ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಪೀಪಲ್. ಏನು ನಿಮ್ ತರ ಅವನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂಗೀತದ ಅರಚುವ ಶಬ್ದ ನಾದದ ಮೂಲಕವೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. And chords, while preaching, while playing the jazz musical instrument, he is no longer a man. No longer ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೈ ಮರಿತಾನಂತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಕಪ್ಪು ನೆಗ್ರೋ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೃದಯ ಆನಂದವಾಗಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. Now he is no longer a man, no not even a black man. Black man ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾನ ಅವನು? he is a bird. ಅವನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತೆ
ತೇಲಾಡ್ತಾ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಂಥ ಬರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾ? ಒನ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಹೈ ಹೈ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ? ಅದು ತನ್ನ ಪಂಖಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಕ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಲಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹೆಸರು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಹೆವನ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕುಕ್ಕು, ಹೆವನ್ಲಿ ಬರ್ಡ್, ಲಾರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇವನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೈ ಹೈ ಹೈಯರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಫ್ಲೈಸ್ ಅವೇ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೈಮರೆತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಂತ ಅವನಿಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಫ್ಲೈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡುವಂತ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತೇಲಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದ್ ಸಾಲು, ಆರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಹಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬರ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅವನು ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸ್ತಾ 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 ಪಕ್ಷಿ ಹಂಗ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದ ಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸಾಕಾಗಿ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾನಂತೆ? ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಕರಿಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿನಃ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಳಿಯರಂಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೇನು ಛೇ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಬೇಸರ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಅವನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಹಳೆಯ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಜಾಜ್ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಒಂದು ಜೀವನದ ದುಃಖವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಕೊನೆಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವರವರ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಜಾತಿಯಿಂದ ಮೇಲೂ ಕೀಳು ಅಂತ ನೋಡಬಾರದು. ದ ಪೋಯಮ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪದ್ಯ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕುಣಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಛೇ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಯಾರು ಸಮೀಪ ಬರಲ್ಲ, ನಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥ ದುಃಖ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣರು? ವಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ the only message of the poem is that we should not discriminate the people on the basis of color and caste itself. Okay, we should feel that we are all equal. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ by this I conclude